वो अकाल पुरख आप ही सारा कुछ कर्म कराने के समर्थ है। सब उसने आप बनाया, सब का पैदा करने वाला वही है, सब को बनाने वाला करनहार स्वामी वही अकाल पुरख वाहिगुरू। ते जे असीं शरीर दे नाल जोड़ के किसी चीज को फिर देखिए, धर्म को देखिए जां स्वर्गा नरका की बात जो दुनिया के लोगों ने बनाई, अगर उसको शरीर के नाल जोड़ के देखा जाए तो शरीर के फिर अगे नाल जाता नहीं है किसी पासे। शरीर के इतने फना हो जाता है, सड़ के सुहा जाता, जब मिट्टी दबिया जाता। पर इंसान ने फिर भी शरीर के नाल जोड़ के इन्हें को वहम भरम पैदा कर ले, जिन्ना वहमां भरमां नूं अज तक भी इंसान अपने गलों नहीं ला सकिया। जिहड़े वहम भरम अज भी ज्यों दे त्यों इंसान के गल दे विच संगलां वांगू पए होए, उवें दे अज भी उतरे नहीं। सतगुरु महाराज जी ने इत्थे एक उदाहरण दी है। उदाहरण एक दी है पर समझाया सारे एक गल चेता रखा। बाणी का फरमान है, परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। सतगुरु की गुरबाणी की बोली हुई हर बात किसी खास व्यक्ति वास्ते ना होके सारे वास्ते सांझी होती है, किसी एक दे वास्ते नहीं होती, या किसी एक तबके वास्ते, या एक धर्म वाले वास्ते, या आपां कहिए भी कदे सिक्खां वास्ते ही है, नहीं, ये गलत है। गुरबाणी इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्मंडी सच है, ब्रह्मंडी सच, पूरे ब्रह्मंड का सच है गुरबाणी, ते सारियां दे वास्ते ही साझा है गुरबाणी। ये सच गुरबाणी का सबना दे वास्ते इको जिहा। सतगुरु महाराज जी ने इत्थे एक उदाहरण ली मुसलमान वीरां दी। सतगुरु कह लगे, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, घड़ भांडे इटां कियां जल्दी करे पुकार। मिट्टी मुसलमान की का मतलब है कब्रिस्तान की वो मिट्टी जिथे मरण तो बाद मुसलमान वीर इंसान को दबते हैं, क्योंकि उन्होंने साड़ना मना किया हुआ, साड़िया नहीं जाता। हुण असल में जिहड़ा ये साड़न का कंसैप्ट है, उन्होंने एक विश्वास है मुसलमान वीरां दे अंदर, जां यहूदी लोग ने जां ईसाई लोग ने, उन्होंने रलवा जिहा विश्वास है इदां दा, क्योंकि ये तिन्ने कम्यूनिटियां यहूदी ईसाई ते जो मुस्लिम वीर ने तिन्ने ये दबदे ने इंसान मरण तो बाद। तो इन्होंने भी साझा विश्वास काम करता भी कबर दे विच इस करके दबिया जाता भी एक दिन क़यामत का दिन होएगा, कदे जाके कदे लखां करोड़ां सालों बाद कदे क़यामत का दिन होएगा, ते उस तो बाद उस दिन सारे मुर्दे जिन्ने भी कहते अज तक उदों तक कबरां च दबे जाण, कहते सारियां नूं कबरां चों कढिया जाएगा, ते उन्हां दा फैसला होएगा भी किहनूं भिष्ट विच घल्लणा, किहनूं दोजख विच घल्लणा, किहनूं स्वर्ग तोरना, किहनूं नरक तोरना। भिष्ट दोजख दा मतलब उन्हां दे विच इह विश्वास है भी एक दिन क़यामत आएगा, तो उस दिन सारे मुर्दे जीव बन के उन्होंने कढ़िया जाएगा, तो उन्होंने फैसला होएगा। सतगुरु महाराज जी ने समाज अंदर इदां दे जिहड़े विश्वास ने शरीर के नाल जुड़े हुए, सतगुरु उन्हां दे बाबत ये विचार दिंदे हैं कि देख भाई, सतगुरु ने इत्थे एक उदाहरण के तौर पर इसनूं वरतिया है सारियां दे वास्ते, क्योंकि शरीर नाल जुड़े हुए वहम कले मुसलमान भी इत्ते नहीं करते, हिंदुओं के विच भी ने, सिखां च भी बहुत ने, ईसाइयां, जैनियां, बुद्धियां, पारसियां, सारे च
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਮਣ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਮਣ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਤਾ ਮਾਹੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਲਵੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਟ ਵੀ ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰੀਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਦੱਬਿਆ ਜਾਏ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖੂਜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਰੁਲੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੁੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੜਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ, ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੱਠਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਤੇ ਏਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡਾ ਢੇਲਾ ਰੱਖਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸੜਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਈ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਕੁੜੀ, ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਗਿਆਰੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਝੜ ਝੜ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਭਿਸ਼ਟ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲੇ, ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਖ ਕੂੜੇ ਏਮ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਪ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲੇ, ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਖ ਕੂੜੇ ਏਮ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰਾ ਹੈ, ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਖ ਕੂੜੇ ਏਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਿਸ਼ਟ ਦੋਜ਼ਖ ਕੂੜੇ ਕਮਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਦੇਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਗਾਹੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਰਚੇ ਆ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ, ਫਲਾਣਾ ਲੰਘਿਆ, ਆਏ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਰਿੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਪਾਰਦੇ, ਆਏ ਕਰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ 5-4 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁਪਨੇ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜਕ ਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂਰਤ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੋਚਣ ਪੱਧਰ ਬੜਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ। सतगुरु महाराज जी ने जो आगा कि नानक जिन करता है कारण किया सो जाने करता, जिसने पैदा किया वो आप ही जानता। गुरु नानक साहब महाराज जी का एक श्लोक है, पहला भी आप जी ने कई बार साझा किया है। कह लगे एक दज्जा है, एक दब्बी है, एक ना कुत्ते खा है, एक पानी विच उसटी है, एक भी पर हसन पा है। नानक ये बना जाए कितने जाए समाज। सतगुरु ने सारिया उत्थे भी सतगुरु ने ही शरीर नाल मुर्दा शरीर नाल जुड़ियां हुई जिहड़ियां क्रियावां निभाईयां जांदियां उन्हां दा जिक्र कीता। एक दज्जे एक दब्बी है। दज्जे का मतलब एक साड़दे ने शरीर नूं, मृतक शरीर नूं। एक दब्बी है, एक दब दिंदे ने, कबर दे विच दब दिंदे ने। एक ना कुत्ते खा है, कईयां नूं कुत्ते भी खांदे ने। एक पानी विच उसटी है, किसी को जल प्रवाह कर दिता जाता है, मन तो बाद बथेरे ने जल प्रवाह करने वाले। एक पानी में उसटी है, फिर कहते एक भी पर हसन पा है। पारसी लोग इदा करते हैं, हसन पा है। हसन का मतलब बनता सुखा खूह, वखरी थां ते बनया होया। वो लाश को ले जाके उस सुखे खूह च रख देंगे हैं, उन्होंने गिरजा कावां कुत्तियां के वलों खाधा जाता है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਦਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके निभाते हैं, पर नानक ये मना जापे किथे जाए समाज। स्वर्ग नरक का किसी को पता किवें लगेगा जो ये ही नहीं पता भी किथे जाके समा गया है, किथे चला गया, जिंदगी छड्ड के गया किधर। इत्थे तो मिट्टी की ढेरी है शरीर, गया किथे। और साडे वाले चलो अपने किन्ने वहम ने उहदे प्रति, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਕੰਮ,
ਕੰਮ ਸੁਧਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਅੱਧ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲੋ, ਮੂਹਰਲੇ ਮਗਰਲੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਟਣਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਘਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਨੌਤਾਂ। ਅੱਧ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਅਰਥੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਪੈਰ ਉੱਧਰ, ਕਈ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਮੁਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਜੁੜਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠਾਹ ਦੇਣੇ, ਘੜਾ ਭਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਕੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਚਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੱਕ ਕੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿੰਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਗੱਜ ਥੋੜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਚਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੱਕਾ ਚੁੱਕਣ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਡੱਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੀਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਵੀ ਆਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਸੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੱਕਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਮਾ ਪੋੜਮਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
दज्जे एक दबी है, एक ना कुत्ते खा है, एक पानी विच उसती है, एक भीफल हसन पाहे, नानक ए वना जापई। किथे जाए समाज, वो किथे चले जाए नहीं पता। फिर स्वर्ग नरक वाली कहानियां किधरों आ गई, जो पता ही नहीं भी किथे जाता है। तो स्वर्ग नरक वाली कहानी किधरों आ गई? जो गुरु नानक ने गल ही नबेड़ती, कहते पता ही नहीं किथे जाता, पता ही नहीं। ए वना जापई, ये नहीं जापदा, पता ही नहीं लगता किथे जाता, नहीं पता। मतलब तो सारे वहम भरम है, मृतक के नाल जुड़े हुए वहम भरम, पर जानने वाला वो अकाल पुरख आप जिसने साजिया, उस तो बिना और कोई नहीं जान सकता। बाकी सब दे अंदाजे, बाकी सब दे अंदाजे बथेरा कुछ अंदाजे जितने मर्जी ला लो, बथेरे चली जाते हैं। एक होर वहम चलता है बड़ा जोरा शोरा से चलता है जी, पौने साल का पाठ कराना है। साडा बुजुर्ग चढ़ाई कर गया, बेबे चढ़ाई कर गई, वो जी पौने साल का पाठ कराना है। हम पौने साल का ही क्यों कराना? साल पिछों भी हो सकता है, जो समर्था हुई 2 साल बाद 4 साल बाद अगर याद च कराना, गल वखरी है भी असी चेते करें भी चलो नाल गुरुद्वारे अपन जा घरे गुरु साहब की सवारी आएगी, बाणी सुन लवांगे, नाले नाल जो चला गया वो याद कर लवांगे, है ना। वो गल तो वखरी है भी चलो गुरमत समागम घरे करा लिया, पर पौने साल का क्यों कराना? पौने साल का कराना कराते होंगे जी, क्यों कराते होंगे? कारण बाणी से कितने नहीं लिखा भी आ पौने साल वाला है, ना किसी रहत मर्यादा में लिखा भी आ पौने साल का भी कराईदा होंगे, कितने नहीं लिखा। फिर कारण की है कराने का? वहम नाल जुड़ी हुई चीज। साडे घरों निकल जे वापस ना पड़े हम, वो तो पहले निकल चुके हैं। जिन्हें जाना सी तो पहले चला गया। जेड़ी चीज तो सानू नुकसान होता है वो साडा डर करता है, क्योंकि साडे दिमाग में बड़े वहम ने, वो साडा डर साडे को सारे वहमां नूं करवाउंदा है, भरमां नूं करवाउंदा है, ते ओह डरदे करके ही सानू मुड़ के मुरदे दिसन लग पैंदे ने। होर नहीं किसी कारण है, जा बेचारा वापस नहीं आउंदा गा, तो सानू साडे डरदे करके ही वो जिहड़ा फलाना दिस गया जी, मैनूं तां सुपने च दिसिया ना, सुपने च मेरी सस आई सी, कहती तुसीं मेरा सूट नहीं दिता, चलो जी वो भी दे दिंदे, 5 कापड़ी ले लो। बापू कहता सी तुसीं फलाने थां नहीं गए, तुसीं आए नहीं कीता, ओए आए भी कर लो, सुपना आया सी। आम करके मेरे कोले गल्लां करदे रहिंदे ने, कई आम ही हुंदियां ने गल्लां, सुपना आया ते इदां कर दिओ जी। सुपने ते होर भी बहुत आउंदे होणगे, कदे इह सुपना किसी नूं नहीं आया भी ग्रंथी सिंह नूं लाख रुपया दे दईए, भी सुपना आया सी रात ग्रंथी सिंह दा भी ग्रंथी सिंह नूं लोड़ है भी 2 लाख रुपया दे के आइए इकट्ठा करके, किसी नूं सुपना नहीं आया। जे आउंदा भी है तो मैनूं नहीं लगदा भी दसो किसी नूं कि छड्डो पर देने पैणगे ना, नहीं आएगा। बापू सुपने जाके ये नहीं कहता भी भोग ते ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਭੇਟਾ ਦਿਆ, ਜੇ 2500 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 10000 ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਲੰਗਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ग्रांथी और पैर छिल के पावे। सही गल है, हुंदा है, ये चीज़ां हुंदियां ने। किसी की माई चढ़ाई कर जाती है, कई बार हमेशा नहीं हुंदा, किते किते ये चीज़ देखने को मिलती है, तो सूट भी माइयां वाले लिया के दिंदे आ। ग्रांथी हुण सलवार कमीज पाएगा क्यों बेचारा? बहुत सारे वहम जुड़े हुए ने, बड़े सारे, एक अद्धा नहीं है। रहत मर्यादा के अनुसार जी भेटा देने जो कपड़े लत्ते देने, वो ग्रंथी सिंह की यथाशक्त भेटा है। वो जो पुरानी चढ़ाई कर गया वो नहीं है,
ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਭੇਟ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀਆਂ, ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਾਂਡੇ ਪਾਏ, ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ। ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੂਹ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜੀ ਬੈਠੀ ਵੀ, ਜੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਵੜੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੋੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜੀ, ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਚਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਢੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਚਾਹ ਢੋਲ ਦਿਓ, ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮੱਖੀ ਘਿਓ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਵੀ ਲੈ ਘਿਓ ਡੋਲਦੇ, ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ, 800 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ ਘਿਓ ਦਾ, ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਚਾਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਬਈ, ਕਿਉਂ, ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਈ ਮਰੂਦ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨੂਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੂਦਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਠਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਨਮਕੀਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵਹਿਮ, ਪਰ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਓ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈਏ। ਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪੜਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦੇਣ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ ਅੱਗੇ